الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. हजार عالم درسا के हर आन महबूबा, हजार عالم درسا के हर आन महबूबा, लुगी लुगी कलम शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमले जर्रे कमी रूहुन कड़ी रब पहर नफस कसम पर अब तान कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हरदम दरब दा इलम पशमार, विद तकरार पडेर ताजीम दा हक बयान महबूबा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा: इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इज्जतमंदो मशरानो कशरानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मुबारक खुदीर वराउल वराद हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत की, फरमाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसू व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू व अना ख़तीबुहुम इज़ा अनसतू व अना मुस्तशफ़िउहुम इज़ा हुबिसू व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसू। अल करामतु वल मफ़ातीहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी व अना अक्रमु वुल्दि आदम अला रब्बी यतूफ़ु अलैहि अल्फ़ ख़ादिमिन कअन्नहुम बैदुम मकनून औ लुअलुअम मंसूर। फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, द क़यामत पर रोज़ बचकल दा टोल खलक रा पासूल कीगी, टोल न अवल बपक जरा पासम। फरमाई चिकल दा टोल राजमशी यौ वफद जोड़ ददी कायद बजयम, चिकल दा टोल चपशी ददी खतीब बजयम। फरमाई चिकल दा टोल उदरलिशी ददी शफी बजयम, दा टोल चिकल ना उम्मीद शी दा खुशखबरी औरोल वाला बजयम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पहा गरवजबा द टोल इज्जतुनो द टोल खजानो चाबियान जमा पलास की। फरमाई लिवाई हम्द जमा पलास की, औलाद आदम के बखबल रब द टोल न ढेर मुअज्जज जयम। फरमाई जमा गोल चापे रब 1000 खादिमान व खादिमान बसिंग गई। फरमाई कअन्नहुम बैदुम मकनून औ लुअलुअम मंसूर। फरमाया खादिमान बदासी लकखवरिशवी मलगलरे। दा टोल मंजर दा हदीस दा मंजर दा आशिक सादिक फख्र कश्मीर मुजाहिद कबीर हजरत अलहाज मोहम्मद अमीन बाबा की दा से बयान। फरमाई प मैदान की द महशर मोहम्मद रागे, दलौलाक ताजे पसर मोहम्मद रागे, गस्र जिब्राइल और मिकाइल दिलवान दुरुस्त दिल अख्तर मोहम्मद रागे, और मुबारक मुझे बिया बिया गुनहगारानो शफाअत लना मवर मोहम्मद रागे, और आपासे गई द महशर तक गुरादा उकरे च किस्मत लद कौसर मोहम्मद रागे, और जिन जिन बजड़ी की च महशर दे प मोहम्मद अमीन अख्तर मोहम्मद रागे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुस्न खुबल मिसाल निश्ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीने अतराफ की रवान यंत यौ काफिले आगे के द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उख वख्शी सुर उख एक वख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले सरदार लजी और ते जमादा उख वख्श जदा गस्तल गवारम खो इसे पदे मकसद नवम रागले मा दरी कीमत न और इसे शेर पर मकसद रागले वम विदा बदर न सकरस वाकनम जब वापस कोर तलाश हम ताल कीमत और रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन जुरुन नकल पनाशो ना काफिले की औकस वई चूखम खर्च को कीमत सुमराव हावई कर्ज बांधे वागस्तो होते पे जने के सोक दे वी न पे जनम वी दनुम पतश्ता वी दनुम पदम निष्ठा जसे पदम वर्द निष्ठा वी सोक जामिन निष्ठा सशी जे गिरवी खेले वी ना जामिनम निष्ठा जो सिंगवर को इताबान सचल शवेव
هغه ورته وی پته نه لګي چې څه چل شوی خو چې ما به کله دا کریم اکا حسن ته کته ما به بل شیز به ما ته یاد نشو ما به د هغې ښایسته خبرو ته کته بل کس قافله کې آواز کوي ته یې خبرې یادې ما به د هغې ښایسته زلفو مبارکو ته کته بل کس آواز کوي ته خو زلفې یادې ما به د هغې ښایسته غاښونو مبارکو ته کته چې کله به یې خاندل د هغې چمک به ما ته مخامخ غرونو باندې ښکارېدو بل کس آواز کوي ما به ښایسته سترګو ته کته دې کې یو کس وایي چې تاسو خو د اوښ داسې ورکوم دومره به م د ځای تپوس کړه خبر کلام کې تاثر دا اچولو چې اوښ پټ شو خیمې نه یو ښځه آواز کوي چې خبردار که چا وویل چې اوښ پټ شو وي د دې زه ضمانت اخلم چې هغه کس ما واپس د دې قیمت راوړي ټول خلک خوشحال زه څوک خو شته چې حضور پیژني څوک خو شته چې هغه پیژني ښځه وایي نه وي پیژنم خو ځم نه خو چې کله تاسو سره کلام کو ما خیمې پردې نه هغه یو جلک ولیدو او وي دومره حسین کس چېرې دروغ نشي ویلی دیزے کے اعلی حضرت سے فرمائی لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کتاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد سرا جانا انا فی عطش و سخا کاتم اے گیس وپا کے ابر کرم برسن ہارم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور پیر میرے شاہ سے فرمائی مکچند بدر شاشانی ہے مچم کے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تیاک مستانی ہے مخمور کی ہمت بریا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارک دے دا ټول کلام شروع هغه حضور صلی الله علیه وسلم صحابه راځي دی راځي ورته حضور له چا ور کړو ورته دا څوک جوړي دي دام د ضیافت لپاره واخلې او قیمت ورته اوس قیمت پرېدا ولی اوس به زمون سودا بازار مصطفی کې بکیږي ټول قافله د حضور صلی الله علیه وسلم دربار دزي کلمه وای ایمان راوړي او چې واپس راځي گویا دا فرمای کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار مصطفیٰ میں اس چاند کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن خدا سے دے کہ سو کی نزدی نبی دی ہم وہی حسین دے سو کی لری نبی دی ہم وہی حسین دے سو کی ہاغا ٹیم کی بھی نہیں ہم وہی حسین دے اور کسو کی 13 سے دے پس امام محمد رضا خواہ اگی 13 سے دے پس فرمائی 13 سے پس اگر فرمائی سرتا بقدم ہے تنی سلطان زمن پول لب پول دہن پول زقن پول بدن پول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہان پول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عمر نہ پھر چاہے دلہن پول دندان و لب و زلف و رغ شہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وصال پا وقت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی سر مبارک دا ولار یودا شیر وی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ فرمائی دا حقی مبارکو پنورانی مقصد کے وسیلے باندے خلق دا باران دا بارا دعاگانی غواری حقی مبارکو ساتھ دا حقی ہستی دا یتیمانان دا بارا پناہ دا بیواو دا کند دا بارا سہارا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جملہ وری ڈائریکٹ سر کی کلاوی اور فرمائی ذاک واللہ رسول اللہ فرمائی زمانی بخدے قسمی دا شان صرف دا مدینی منوری دا آقا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر وفا سنگ کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دا وفا کول طریقہ غم تا صحابہ اخولا او صرف خبرنا عملن یخولی دا امام احمد رضا سنگ بیانی فرمائی مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار پہ جا اس پہ دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برنے چکلا واپس رات اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمازگر منز گئے بیاد علی رضی اللہ تعالیٰ بقیہ کے مبارک کی خبل سر اقدس اگلی آرام گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مازگر منز نہ دے کڑے حقی گوری چنور روان دے مازگر منز ٹیم روان دے حرکت نہ کئی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی خلل رانشی او منظم دمازگر منز دے صلاة وسطہ دے چا اللہ جل جلالو قرآن مجید کی ارشاد فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطہ فرمائی دخبل منزون حفاظت کئی خبل منزون کی پابندیو کئی او بالخصوص صلاة وسطہ دمازگر منز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دمازگر منز بریدی ولی چی دا حضور پا آرام کی خلل رانشی
حضور آرام د پاره خپل منځ قرباني او حضرت ابو بکر صدیق غار ثور کې حضور صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک دغه بغیږه کې خو مار راضي بار بار دغه خپل باندې ټک ورګي بار ټک ورګي هغه حرکت نه حضور په آرام کې خلل را نشي حفظ جات جان فروز غرر کی ہے اعلی حضرت فرمائی جان بچکول خدا ټول فرضونه زیات اهم دي خو صدیق اکبر بیا هم دا نه کوي چې حضور آرام کې خلل را نشي بیا حرکت نه کوي ولې چې حضور آرام کې خلل را نشي حضرت مخ کی فرمائی هاتون انہیں جان انہیں پیری دی نماز فرمائی تا خو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس منز دی ٹائم دی ور لرا وستو چې کله حضرت حضور صلی الله علیه وسلم آرام نه را پاسې دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته حال عرض گئی حضور صلی الله علیه وسلم یو اشاره کوي ورته نور واپس راځي حضرت علی د مازیګر منز ادا کوي او صدیق اکبر چې بار مار ټک ور کوي بار ور لمار ټک ور کوي نو هغه د درک شدت دومره چې به اختیار سرګنوخ کا مبارک راضي د حضور په مخ مبارک باندې راضي حضور صلی الله علیه وسلم سرګ کولاوي او فرمای مالک یا ابوبکر اے ابوبکر څه چلو شو هغه بیا ما غټم کې دا ډایرکټ ویل شو چې یا رسول الله زمان او چې چلم هغه ټیم کې مشک سوي هغه ټیم کې مرته فرمای لدغتو فداک ابي و امي یا رسول الله هغه ټیم کې فرمای یا رسول الله زه ما روغوانم او زما مور دم تاسو باندې قرباني زما پلار دم تاسو باندې قرباني دی مبارک حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره وفا وکا بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورله بدله سور کوي حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی راضي او چې څنګه راشي په خندا شي ورته حضرت علی دې تاسو کوي ولی خان دې هغه ورته فرمای ما حضور صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې د قیامت پر ورځ بعد جنت ټیکټونه حضرت علی تقسیمي حضرت علی بعد جنت ټیکټونه تقسیمي هغه ورته فرمایي ته زما په خیال پورا خبره نه اوریدلې وی پورا سلام ورته حضور صلی الله علیه وسلم ما ته ویلی چې د جنت ټیکټ باورکه هغلا چې څوک حضرت ابوبکر سره محبت کوي حضور الله بدله دا ور کوي چې حضرت علی بعد جنت ټیکټونه تقسیمي او اخلي به څوک ابوبکر صدیق سره محبت کوي او د احد په موقع باندې چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه حضور سره وفا کوي د حضور په دشمنانو په هزار غشي وري بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورله بدل سور کوي چې دنیا قانوني ورله بدل کو چرته ټوله دنیا په عشق خپل مور او بلار حضور نه قرباني هغه د حضور صلی الله علیه وسلم ورته هر یو غشي چې خپل لاس مبارک ور کوي نو دا جمله ورته فرمایي ارم یا سعد فداک ابي و امي حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي سعد تبشتل گوا زما مور او بلار دا باندې قرباني الله جل جلاله چې مونږ باندې دومره غټ احسان وکړو چې خپل حبیب مونږ کې مبعوث کو بیا مونږ باندې دا لازم او ضروری کا چې د حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم او توقیر کو الله جل جلاله قرآن کې ارشاد فرمای انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا حضرت فرمای دی کې درې خبرې دي اولنې حضور صلی الله علیه وسلم باندې او الله جل جلاله باندې ایمان راوړل کلمه ویل الله جل جلاله یو معبود ګڼل حضور صلی الله علیه وسلم د هغه رسول ګڼل او دویمه خبره د حضور تعظیم او توقیر کول او بیا رسو عبادتونه دي شرطونه دي چې کله چا ایمان نه راوړي رنبانی شرط نہیں پورا کرے لتؤمنوا بالله ورسوله دا شرط نہیں پورا کرے اللہ باندې پر رسول باندې ایمان نہیں راوړي که هر څومره عبادتونه کی یو عبادت یې نه قبليږي حجونه ادا کی عبادتونه کی نه قبليږي ایمان نه دی راوړي چې ایمان راوړي نو بیا به هر څه قبليږي او چې حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم توقیر نه کوي ایمان راوړو الله یو غني تعظیم او توقیر نه کوي د مدینه منورې د جانان نو یو عبادت یې نه قبليږي هغه هر څومره عبادتونه کی هر څومره منځونه کی ریاضتونه کی یو عبادت یې نه قبليږي د حضور تعظیم او توقیر نه کوي چې د حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم او توقیر کی نو ټول عبادتونه به اعلی قبليږي او داسې بیا دام داسې چې د حضور صلی الله علیه وسلم ګستاخی کیږي په فرانس کې د حضور صلی الله علیه وسلم خاکې جوړیږي د حضور په عزتونو باندې ډاکې چولی کیږي او تداوی چې نه مونږ خپل منځونه کوو عبادتونه وکړو دا یوم نه قبليږي ځکه دا الله جل جلاله مونږ باندې فرض کړی دا چې حضور تعظیم او توقیر اول دی رسل بیا دا نور ټول عبادتونه دي زه خپل تقریر اختتام دی باندې الله جل جلاله نه دا دعا ده چې موږ ته دومره توفیق را نصیب کړي چې په دې دنیا کې حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت کو کہ جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا وما علینا الا البلاغ